Okay, we'll start today's session by sharing the PPT of last lecture. PPT दिसते सर्वांना? PPT शेअर झाली सर्वांना? ओके. पुन्हा एकदा व्ही एरर करेक्टिंग कोड काय आहे? तर व्ही हा नेहमी नॅचरल नंबर असेल ज्याला आपण पॉझिटिव्ह इंटिजर म्हणतो. मिनिमम डिस्टन्स डिकोडिंग रूल विथ इनकम्प्लीट काय करतो? एखाद्या रिसिव्ड वर्ड मध्ये व्ही किंवा व्ही पेक्षा कमी एरर इंट्रोड्यूस केले असतील. समजा एक्स इज रिसिव्ड वर्ड and introduce some v or v less than v errors, then that rule that may this minimum distance decoding rule with incomplete is able to correct that much errors. It can correct up to v or less errors introduced in the noisy channels. Then this C is called v error correcting code. It will be said exactly v error correcting if it is not v error correcting code. Then this was the first part which was explained in the last class. An implication part was remaining, but here I will once again explain the first part in a diagrammatic view. Suppose this is your code C having some words in it, say C and C dash. These two are different code words. You are proving implication part once again, and you are assuming that this distance of this code is greater or equal to these numbers. Means whatever codes are there, their distance is always greater than or equal to this. There must exist two words having distance equal to this, but your distance of code is always greater than or equal to this number. Now let us suppose that x is the received word. At the receiver end, x is received and it has v or fewer errors. Means the difference between this C and x is less than or equal to C. Difference between this C and x. I will draw x here. 3 points are there. This is C point, suppose, and this is C dash. And suppose this x is received word. This one is x. This x is received word, and we have to assume that because we want to show that it is v error correcting code, so we have to assume that it must have at most v or less than v errors. So this distance is less than or equal to v. This is a point C and this is a point C dash. And distance between two code word is, this is greater than or equal to 2v plus 1. This number is greater than or equal to e plus 1. Actual distance is not here distance function. I am showing it dramatically. It is how many points it will differ. It is not like metric distance. How many, because your set is discrete, means points are there. How many bits will differ, that is called distance here. And distance between x and C dash. So this C is your send code word. Now first of all, try to understand what we mean by minimum distance decoding rule with incomplete. See, this C is your code word sent through the noisy channel, and x is received word, and you are assuming that distance between x and C is less than or equal to v, means v or fewer error occur that. Now you want to correctly decode this x as C. You want to say that x will be decoded as C when you apply the minimum distance decoding rule. When you apply minimum distance decoding rule, now we have know about this triangle inequality. What it says, the sum of these two distances is always greater than or equal to this. So it is written here. The distance between x and C and distance between x and C dash, their sum is greater than or equal to
the third side of the triangle, distance between C and C dash. This is just triangle inequality as we have discussed in the previous classes. Now what we want to show, we want to show that the distance between X and C and distance between X and C dash, X and C dash has to be greater than distance between X and C. So that this C dash is any point. You can take another point which is different from C. This is just representative of all points. So that's why I started with any C dash, CF, any code word. If you once you mention any code word here, it is true for every code word different from this C. That's why any word is important here, but it should not be equal to C. And now you have proved here that distance between X and C dash is always greater than distance between X and C. Because this distance is always greater than or equal to V plus 1. You directly say that it is strictly greater than V. And V is V आणि distance of X, C चं रिलेशन आपण पाहिलेलं आहे. Distance of X, C आणि V चं रिलेशन काय आहे? Distance of X, C and V is always less than or equal to. That's why you prove that this distance, this C dash was any code word. You take another, all different code words from this, it is always true. म्हणजे याचा अर्थ काय होत आहे की रिसिव्ड वर्ड्स सी मधल्या सर्व कोड वर्डची डिस्टन्स काढलं हे तर आपल्याला माहिती आहे काय ते. रिसिव्ड वर्ड्स हे व्ही आणि व्ही पेक्षा कमी आहे. रिसिव्ड वर्ड्स हा सी डॅश फक्त सर्व कोड वर्डचा रिप्रेझेंट होता म्हणून तो फॉर म्हटलंय. रिसिव्ड वर्ड्स सी मधल्या सर्वांशी आपण डिस्टन्स काढलं, त्याच्यात असं लक्षात आलं की हा सर्वात लहान आहे. सी डॅश हा सगळ्या कोड वर्डचा रिप्रेझेंटेटिव्ह आहे, हा सर्वात लहान आहे. मग ज्याचं डिस्टन्स मिनिमम आहे, सर्वात मिनिमम आहे, तोच आपण काय करतो, इनकम्प्लीट रूल मध्ये हा युनिक येणार आहे. तर त्या अर्थी आपण काय म्हणू, एक्स हा सी ला करेक्टली डिकोड केला, एक्स हा सी ला करेक्टली डिकोड केला. म्हणजे तुम्ही ट्रान्समिशन मध्ये व्ही किंवा व्ही पेक्षा कमी एरर इम्पोज केले असतील तर तुमचं डिकोडिंग हे करेक्टली होतंय. दुसऱ्या कोडवर्डला डिकोड करत नाही, कारण दुसरा कोणताही कोडवर्ड घेतला तर त्याची डिस्टन्स या ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रमाणे काय असेल, याच्यापेक्षा मोठी असेल, असं आपण काल डिस्कस केलं होतं. आता हे क्लिअर झालं असं अपेक्षा करतो. इथे हे पुढे फक्त स्टेटमेंट मध्ये मेन्शन केले पुढच्या स्लाइडला. See here, finally you have proved this. C dash was any code word. C dash was any code word different from C. आणि मग सर्वांची तुलना केली असता हे डिस्टन्स सर्वात लहान आहे. सर्वांशी तुलना केली असता हे डिस्टन्स काय आहे, सर्वात लहान आहे. मग मिनिमम डिस्टन्स डिकोडिंग रूल काय सांगेल की जो काय रिसिव्ड वर्ड आहे तो सी ला करेक्टली डिकोड केला, म्हणजे सी पाठवला होता आणि सीच मिळाला असं तो रूल सांगेल. दुसरा कोणताही कोड वर्ड घेतला ती डिस्टन्स जास्तीची येईल. तर अशा प्रकारे आपण काय प्रूव्ह केलं, एखाद्या कोडवर्ड मध्ये व्ही किंवा व्ही पेक्षा एरर कमी इम्पोज करून सेंड केला तर रिसिव्ड वर्ड जो असेल तो काय करतो, करेक्टली डिकोड करतो. म्हणजे व्ही किंवा व्ही पेक्षा कमी एरर इम्पोज करून तो करेक्ट डिकोड करणं म्हणजे काय, तो आहे व्ही एरर करेक्टिंग कोड. आपण अजून केलं तर डिस्टन्स ऑफ सी इज ग्रेटर दॅन इक्वल टू व्ही प्लस 2v प्लस ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 2v प्लस 1. त्याच्यावरनं प्रूव्ह केलं आपण की इट इज व्ही एरर करेक्टिंग कोड. आता याचा निगेशन पार्ट म्हणून किंवा कॉन्ट्रडिक्शन साठी कॉन्व्हर्स पार्ट प्रूव्ह करायचा आहे. Voice is not clear. हेडफोन लावू का? हेडफोन लावायची विसरली. आता येतोय क्लिअर आवाज? आवाज क्लिअर येतोय योगेश्वरी? नेटवर्क तर आहे बरोबर. तुमचा म्यूट झाला असेल बघा का, माझा म्यूट आहे? म्यूट तर नाही. अनम्यूट करा विशाल. बोला सर. अनम्यूट करा, अनम्यूट. हे म्यूट हा करा. केलं. हा ठीक आहे. हे आवाज येतोय? येतोय का आवाज? बरं ठीक आहे.
सर्वांना? मग मागचं काहीच ऐकायला आलं नाही, काय बोलत होत तुम्ही ते? पाठीमागचं मी काय बोलत होते काहीच ऐकायला आलं नाही का? पाठीमागचं आणखी सोप्या भाषेत सांगतो. ओके, ते आलं ऐकू. सोप्या भाषेत काय की तुम्हाला ती तुम्हाला सध्या आपल्याला डेफिनेशनच माहिती आहे व्ही एरर करेक्टिंग कोड काय. तर डेफिनेशन काय सांगते व्ही एरर करेक्टिंग कोड साठीची? एखाद्या एखादा वर्ड जो रिसिव्ह होत असेल त्याच्यामध्ये जर व्ही किंवा व्ही पेक्षा कमी एरर असतील इम्पोज केलेल्या म्हणजे पाठवलेल्या वर्डमध्ये, आणि त्या जर त्याने तो एबल झाला मिनिमम डिस्टन्स डिकोडिंग विथ इनकम्प्लीट तो एबल झाला करेक्ट करायला, तर आपण तिथे काय म्हणू शकतो, तो व्ही एरर करेक्टिंग कोड आहे. इथं तेच केलंय की एक्स हा रिसिव्ड वर्ड आहे आणि त्यामध्ये आपण म्हटलं की व्ही आणि व्ही पेक्षा एरर्स आहे. म्हणजे सी हा पाठवलेला आहे, सी इज द कोड सेंड थ्रू दॅट चॅनल. सी हा पाठवलेला कोड वर्ड आहे. म्यूट झालेत का सर्वजण? अनम्यूट असेल तर म्यूट करा. आता सी हा काय पाठवलेला कोड वर्ड होता, एक्स हा रिसिव्ड कोड वर्ड आहे. आवाज येत नाही. स्वामी स्वाती आवाज येत नाही. नेटवर्क तर व्यवस्थित आहे, आवाज यायला पाहिजे आता. स्वामी साथी आवाज येतो का? हॅलो, कोणाकोणाला आवाज येत नाही किंवा येतोय सांगा. क्लिअर आवाज येतो काय? आता तुमच्या जास्तच्या नेटवर्क प्रमाणे आहे, काहींना आवाज येतोय काहींना येत नाही. मध्ये मध्ये येत नाही, क्लिअर येत नाही. ठीक आहे, आपले जे सगळे लेक्चर झालेले आहेत ना ते मी गुगल ड्राईव्हला अपलोड करून तुम्हाला त्याचे लिंक शेअर करेल, म्हणजे तुम्हाला ते पाहता येईल. युट्यूब पेक्षा बरं आहे, आणि युट्यूबला अपलोड करण्यासारखे व्हिडिओ आहेत की नाही माहित नाही मला. मध्ये मध्ये ब्रेक होतोय आवाज. कंप्लीट सेंटेन्स ऐकायला येत नाही. सो इट्स चेक. बहुतेक काय होतं नेमकं याच टायमाला सर्वजण इंटरनेट वापरतात. इंटरनेट टॉवरला लोड असतो. झूमही बरेच वेळा आता ऑनलाईन टीचिंग सगळीकडे चालू होते, आणि आणखी 1 ऑगस्ट पासून बाकीकडे चालू होईल. म्हणजे सर्व्हरला लोड येणार आणि हे प्रॉब्लेम येणारच आहेत. ठीक आहे, मी दमाने बोलतो एकदम. तर पहिला पार्ट कालच क्लिअर झाला होता, मी पुन्हा रिपीट केला इथे, अडचण असू नये कोणाला याच्यामध्ये. व्हिडिओ लिंक मी युट्यूबला टाकली नाही, पण गुगल ड्राईव्हला अपलोड करून मग ती लिंक शेअर करतो. आता सेकंड पार्ट पाहूया आपण. पहिल्या पार्टमध्ये फक्त आपण असं दाखवलं होतं की एक्सला करेक्टली डिकोड करता येतं मिनिमम डिस्टन्स डिकोडिंग रूल अप्लाय करून, आणि एक्स आणि सी मध्ये चेंज फक्त आपण व्ही किंवा व्ही पेक्षा कमी करू शकलो. आणि मग दुसरा कोणताही कोडवर्ड घेतला तर त्याचा आणि सी अदर दॅन सी डिस्टन्स काही जास्त येईल, म्हणजे ऑटोमॅटिक हा सर्वात लहान असेल. आणि मग मिनिमम डिस्टन्स डिकोडिंग प्रमाणे एक्स विल बी करेक्टली डिकोडेड ॲज सी. सो दॅट मीन्स द कोड सी इज व्ही एरर करेक्टिंग कोड. नाउ दिस इज युअर टार्गेट इन द नेक्स्ट पार्ट. आता दुसऱ्या पार्टमध्ये आपण काय समजणार की सपोज सी हा काय व्ही एरर करेक्टिंग कोड आहे. सी हा व्ही एरर करेक्टिंग कोड असणं म्हणजे काय,
एखाद्या म्हणजे काय करणार तुम्ही कोड त्या प्रत्येक कोडमध्ये व्ही किंवा व्ही पेक्षा एरर इम्पोज केल्या आणि जो काय रिसिव्हड वर्ड असेल एक्स, तो रिसिव्हड वर्ड काय करता येईल? करेक्टली डिकोड करता येईल असा या डेफिनेशन सांगते. आता ऑन कॉन्ट्रडिक्शन यू कॅन अझ्युम दॅट आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे की डिस्टन्स ऑफ सी ही काय प्रूव्ह करायचं आपल्याला? ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 2v+1 हे प्रूव्ह करायचं आहे. पण त्याच्याऐवजी आता उलटं समजलं तर की याचं निगेशन काय येईल? ग्रेटर दॅन इक्वल टूचं उलटं होईल स्ट्रिक्टली लेस दॅन. म्हणून समजलं इथे सुरुवातीलाच डिस्टन्स ऑफ सी हा काय? लेस दॅन 2v+1. मग आता डिस्टन्स ऑफ आता एखाद्या कोडचं डिस्टन्स या ठराविक नंबरपेक्षा लहान असतं म्हणजे काय? मी आता असं म्हटलं की डिस्टन्स हे 5 पेक्षा लहान आहे. म्हणजे तुम्ही काय सांगू शकाल? जे एखाद्या कोडचं डिस्टन्स हे 5 पेक्षा लहान आहे. Suppose this is code C having distance less than 5. What it means? Less than 5 means its distance is maybe either 1, internet connection is unstable, as a problem. Maybe 1, maybe 2, maybe 3 or maybe 4. डिस्टन्स हे 1, 2, 3, 4 पैकी काहीतरी असेल आणि ते कोणत्या ना कोणत्या समजा हे 2 कोड वर्ड आहेत. यांचं डिस्टन्स हे काय आहे? हे हे डिस्टन्स डी आहे आणि हेच कोड सीचं काय आहे? डिस्टन्स आहे. दिस कोड हॅज डिस्टन्स डी. So this distance is less than 5. Less than 5 is it is equal to say that it is less than or equal to 4. तोच प्रकार इथे केलेला आहे की असं समजलंय की आता इथं असतील किती का कोड वर्ड असेल? n नंबर ऑफ कोड असतील इथे. देअर विल बी n नंबर ऑफ कोड वर्ड्स इन कोड सी आणि मग याच्यापैकी ज्यांचं सगळ्यात कमी अंतर असेल त्या अंतराला आपण डिस्टन्स म्हणतोय. तर त्यांनी इथे विदाउट लॉस ऑफ जनरॅलिटी असं समजलं की ते कोड कोण आहेत? हेच आहेत. सी आणि सी डॅश. सी आणि सी डॅश. आता दुसरे कोणते कोड वर्ड असणार नाही की ज्यांचं अंतर या डी पेक्षा कमी असेल. या कोडची डिस्टन्स डी असणं म्हणजे काय? आपसात सर्वांचं आपण अंतर काढतो आणि कोणाचं तरी अंतर डी असेल. डिस्टन्स डी असणं म्हणजे काय? कुणाचं तरी अंतर डी असेल आणि हा डी सर्वात लहान असेल. आणि मग ते कोणत्या कोड वर्डसाठी आलं असेल तर आपण असं समजूया तो सी आणि सी डॅशसाठी आलेला असेल. ते मेन्शन केलं इथे. देन देअर आर 2 कोड वर्ड्स सी अँड सी डॅश व्हिच आर डिफरंट इन सी आणि त्यांचं डिस्टन्स हे डी समजलंय. डिस्टन्स ऑफ दिस इज नथिंग बट डिस्टन्स ऑफ कोड अँड बाय दिस जे काय अझ्युम केलंय त्याचं डिस्टन्स 2v पेक्षा लहान आहे. म्हणजे याचं डिस्टन्स काय असेल? मे बी इक्वल टू 2v. जसं 5 घेतलं मगाशी तर 5 ऐवजी मी 4 लिहिलं इथं. डिस्टन्स बिटवीन दिस 2 कोड वर्ड इज ऑल्वेज लेस दॅन इक्वल टू v. लक्षात घ्या. म्हणजे इथं आपण असं म्हणतोय की डी हा त्या कोडचा डिस्टन्स आहे आणि डी इज लेस दॅन इक्वल टू 2 टाइम्स v. हे एक्सप्रेशन आलं इथं. हां, आता आपल्याला कॉन्ट्रडिक्शन दाखवायची इथं. आपलं कॉन्ट्रडिक्शन काय दाखवायची? की तो व्ही एरर करेक्ट करू शकणार नाही. तो व्ही एरर करेक्ट करू शकणार नाही म्हणजे काय? एखाद्या रिसिव्हड वर्डमध्ये व्ही किंवा व्ही पेक्षा कमी एरर इम्पोज केलेले असतील. व्ही किंवा व्ही पेक्षा कमी एरर इम्पोज केले असतील, तर काय होईल? तो करेक्टली डिकोड करणार नाही. करेक्टली डिकोड करणार नाही म्हणजे एकतर तिथे टाय होईल. टाय होत असेल तर तुम्ही मिनिमम डिस्टन्स डिकोडिंग विथ इनकम्प्लीट करू शकत नाही. ज्या वेळेस हे तुमची मॅक्सिमम प्रॉबिलिटी सारखी येते. त्या सोयत शेखने प्रश्न विचारला होता एक समजा मॅक्सिमम प्रॉबिलिटी दोघांची सारखी आली असेल तर. मिनिमम प्रॉबिलिटी मी त्यांना आन्सर दिलं तर ते चुकीचं होतं. तर प्रॉबिलिटी मॅक्सिममसाठी आपण काय करतो? समजा 2 मॅक्सिमम असतील, मग इथे तुम्हाला कंप्लीट प्रोसेस करायची असेल तर मॅक्सिमम दोघांपैकी एक आर्बिट्ररी सिलेक्ट करायचं. पण प्रोसिजर कंप्लीट करायची नसेल तर रिट्रान्समिशन सॉर्ट असं तिथं मेन्शन करायचं. मॅक्सिमम प्रॉबिलिटी म्हणजेच मिनिमम डिस्टन्स असं रिलेशन आहे. आपण पाहिले मॅक्सिमम प्रॉबिलिटी म्हणजेच काय आहे? मिनिमम डिस्टन्स आहे. एमएलडी म्हणजेच काय आहे? नियरेस्ट नेबर डिकोडिंग रूल. आपण थेरममध्ये पाहिलंच होतं ते. तर मग आपल्याला इथं असं दाखवायचं की एकतर टाय होईल. रिसिव्हड वर्ड एक्स आणि सी डॅश याच्याबरोबर टाय होईल. तो करेक्टली डिकोड करणार नाही. म्हणजे एक्स आणि सी डॅश यांची एकतर टाय होईल किंवा एक्स आणि सी डॅश जसं मागाशी आपण दाखवलं ना डिस्टन्स मोठं आहे. जसं मागे दाखवलं एक्स आणि सी डॅश हे डिस्टन्स काय येईल? लहान येईल. एकतर हे दोघं सारखे येतील. किंवा हा लहान येईल. सारखे आले तर टाय होईल आणि लहान आला तर एक्स हा काय होईल? सी डॅशला डिकोड केला जाईल. पण ऍक्च्युअली सी हा सेंट असतो. तर अशा प्रकारचं कॉन्ट्रडिक्शन येईल असं 4-5 लाईनमध्ये मेन्शन केलेलं आहे.
काय दाखवायचं ते लक्षात आलंय सर्वांच्या, किंवा कॉमेंट करा काय अडचण असेल तर. आपल्याला काय दाखवायचं ते लक्ष देणं महत्वाचं आहे आधी. पुटीन जॉमेंट व कॉमेंट. चार्टमध्ये मेन्शन करा इमिजिएट, कारण वेळ कमी पडतो आपल्याला परत. आपल्याला काय दाखवायचं ते लक्षात आलंय? आवाज येतोय? काय प्रूव्ह करायचं आपल्याला लक्षात आलंय का? कॉन्ट्रडिक्शन मध्ये आपण डिस्टन्स ऑफ सी हा 2v+1 पेक्षा लहान समजलाय, तर तो व्ही एरर करेक्टिंग राहणार नाही असं आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. आणि व्ही एरर करेक्टिंगला कॉन्ट्रडिक्शन असं आपल्याला दाखवायचं. म्हणजे एखादा एक्स हा वर्ड जर रिसिव्ड असेल, एक्स हा रिसिव्ड वर्ड असेल ज्याच्यामध्ये व्ही किंवा व्ही पेक्षा कमी एरर इम्पोज केले असतील, तर तो एक्स हा सी ला डिकोड न करता दुसऱ्या त्या म्हणजे सी डॅशला डिकोड करेल, एवढं आपल्याला प्रूव्ह करायचं. सो दिस इज युअर टार्गेट. वी हॅव टू व्हेरीफाय बाय अज्युमिंग दॅट सी इज सेंड कोड वर्ड विथ ॲट मोस्ट व्ही एरर्स ऑकर. त्याच्यामध्ये व्ही एरर इम्पोज करायचे आहे. मग एखाद्याने जर मिनिमम डिस्टन्स डिकोडिंग रूल तिथं अप्लाय केला विथ इनकम्प्लीट, तर काय होईल? डिकोडिंग हे इनकरेक्टली होईल. इनकरेक्टली केव्हा होईल? इनकरेक्टली एक तर सी म्हणजे ॲज अ सी येणार नाही, सी ऐवजी सी डॅश येईल. म्हणजे डिकोड्स इनकरेक्टली ॲज अ सी, म्हणजे सी न येता दुसरा कोणता तरी शब्द येईल किंवा रिपोर्ट ट्राय करेल. आणि अशा केसमध्ये एरर हा करेक्टली डिकोड होत नाही जर तुम्ही मिनिमम डिस्टन्स डिकोडिंग विथ इनकम्प्लीट अप्लाय केलं तर. म्हणजे हे तुमच्या अज्युम्पशनला कॉन्ट्रडिक्शन येते. तुम्ही अजून काय केलंय? हा व्ही एरर करेक्टिंग आहे आणि इथं हा व्ही एरर करेक्टिंग जात नाही. म्हणजे हे जे अज्युम केलं हे चुकीचं आहे. हे असं नव्हतं, असं आहे. हे फक्त काय प्रूव्ह करायचं एवढंच मेन्शन केलं इथं. तर नेक्स्ट स्लाइडकडे जाऊयात आपण. आता इथे आणखी एक महत्वाची गोष्ट. आता डिस्टन्स बिटवीन सी अँड सी डॅश हा याच्यापेक्षा लहान राहील का? सी आणि सी डॅशचे डिस्टन्स यापैकी लहान असणं म्हणजे काय? डिस्टन्स बिटवीन सी अँड सी डॅश इज लेस दॅन इक्वल टू व्ही. डिस्टन्स बिटवीन सी comma C dash is strictly less than V plus means what? It is less than or equal to V. म्हणजे आपण काय म्हणतो, आता आपला कोड हा व्ही एरर करेक्टिंग कोड आहे. हा जर कोड व्ही एरर करेक्टिंग असेल तर आणि यांच्यामधलं अंतर व्ही पेक्षा लहान असेल, तर सी मध्ये तुम्ही व्ही किंवा व्ही पेक्षा कमी चेंजेस केले तर तुम्हाला सी डॅश मिळतो लगेच इथे. मग हे शक्य होणार नाही, हे येणं शक्य होणार नाही. कारण काय होते ते मेन्शन केले, सी कोड बिकम सी डॅश बाय इन्करिंग ॲट मोस्ट व्ही एरर्स. सी मध्ये आपण जर आता यांच्यामधलं अंतरच जर व्ही आणि व्ही पेक्षा लहान असेल, म्हणजे याचा अर्थ असा होतो दोघांमध्ये व्ही किंवा व्ही पेक्षा कमी एवढा फरक आहे. आणि तेवढ्या फरकवर आपण जर चेंज केला तर एकमेक शब्द याच्यापासून हा मिळेल किंवा याच्यापासून हा मिळेल. आणि मग अशा वेळेस तो डिकोड एक तर सी किंवा सी डॅश किंवा टाय होईल. तर म्हणजे हा तुमचा एरर अनकरेक्टेड राहील. म्हणजे या केसमध्ये म्हणजे डिस्टन्स ऑफ सी कॉमा सी डॅश जर तुम्ही लेस दॅन व्ही प्लस 1 म्हटलं, तर तो मिनिमम डिस्टन्स डिकोडिंग रूल अप्लाय केला तर तो ॲक्च्युअली तो व्ही एरर करेक्टिंग कोड असल्यामुळे सी आणि सी वरनं सी डॅश मिळत असल्यामुळे एक्स हा एक तर सी म्हटला जाईल किंवा सी डॅश म्हटला जाईल. म्हणजे डिकोडिंग अनकरेक्टली होईल. म्हणून इथे असं समजायचं आहे की ही डिस्टन्स ही याच्यापेक्षा लहान असणार नाही. इथं मेन्शन केलंय ही डिस्टन्स लेस दॅन इक्वल टू व्ही प्लस 1 असणार नाही. तर लेस दॅन व्ही प्लस 1 असल्यावर काय होतं हे 3 लाईनमध्ये मेन्शन केलेलं आहे. मग ती डिस्टन्स काय असेल? स्ट्रिक्टली ग्रेटर दॅन इक्वल टू व्ही प्लस 1. म्हणजे व्ही प्लस 1 हा लेस दॅन इक्वल टू डिस्टन्स बिटवीन सी कॉमा सी डॅश. आणि डिस्टन्स बिटवीन सी कॉमा सी डॅश आपण समजलंय काय? इट इज
लेस दॅन इक्वल टू डिस्टन्स ऑफ सी, आणि डिस्टन्स ऑफ सी कोणापेक्षा लहान आहे किंवा इक्वल आहे 2v पेक्षा. तर इथं हे स्टेटमेंट आलं पहा. याला आपण डी समजलं सुरुवातीला, ह्याला आपण डी समज, ऍक्च्युली दोन्ही इक्वलच आहे. डी समजलं किंवा नाही जरी समजलं तरी डिस्टन्स डी किंवा डी पेक्षा लहान असेल तर हे स्टेटमेंट येणं आधी महत्वाचं आहे. आता v+1 च्या इकडे जाऊ शकत नाही, आपण वरती पाहिलेलेच आपण. हे स्टेटमेंट इथं महत्वाचं आहे. पुढे आता ह्या लाईनचा काही विचार करू नका, ही अननेसेसरी कट करावं लागेल नंतर. हे लाईनचा काय उपयोग नाही ते. आता एक्स हा रिसिव्ड वर्ड आहे, दिस एक्स इज रिसिव्ड वर्ड, आणि रिसिव्ड वर्ड आता सगळे एन लेनचे आपण समजतोय. तर रिसिव्ड वर्डचं फॉर्मॅट काय असेल? याप्रमाणे असेल. इथे हे टोटल एन बिट्स आहेत. तर या एन बिट मध्ये आता वरच्या गोष्टीकडे लक्ष ऑब्झर्व करायचे की किती ठिकाणी तो ऍग्री होईल. फर्स्ट v बिट्स कुणाशी ऍग्री होईल, नंतर v+1 बिट हे कुणाशी ऍग्री होईल, आणि हे राहिलेले बिट्स हे कुणाशी ऍग्री होतील हे केअरफुली ऑब्झर्व करायचे. फक्त वाचून नका पाहू, केअरफुली ऑब्झर्व करायचे. समजा इथे म्हटलं मी x1 x2 डॉट 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 xv हे कुणाशी ऍग्री होतील. आता डिस्टन्स बिटवीन x अँड c, तुम्ही x अँड c डॅश, डिस्टन्स बिटवीन x अँड c असं आपल्याला तुलना करायचं. तर हे पहिले v बिट हे c डॅशशी ऍग्री होतील. त्याच्यानंतर येणारे x v+1 x v+1 डॉट 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 अप टू डिस्टन्स हे एवढे कोणाशी ऍग्री होतील, सी सी ऍग्री होतील, कारण डिस्टन्स बिटवीन एक्स अँड सी आपण डी समजलेलं आहे. इथे एक्स घ्यावं लागेल. हा टोटल एन बिट लिहितो मी. याच्यानंतर एक्स d+1 हे सफिक्सला टाईप करता येत नाही इथं, शेवटी एक्स एन. तर ही लाईन महत्वाची इथे. पहिले v बिट हे सी डॅशशी ऍग्री होतील, नंतर v+1 पासून पुढे हे कुणाशी ऍग्री होतील, v+1 पासून पुढे डी पर्यंत हे काय होतील, सी शी ऍग्री राहतील, म्हणजे सी सारखे असतील, आणि त्यानंतर राहिलेले दोघांशी ऍग्री होतील. मग आता इथं ऑब्झर्व करा, डिस्टन्स बिटवीन एक्स कॉमा सी डॅश आणि डिस्टन्स बिटवीन एक्स कॉमा सी, किंवा डिस्टन्स बिटवीन एक्स कॉमा सी डॅश काय असेल, व्हॉट इज द डिस्टन्स बिटवीन दिस. इथं ऑब्झर्व करा आता काय असेल डिस्टन्स बिटवीन एक्स कॉमा सी. फक्त ते तुम्ही विचार चिंतन करायच्यावर एवढ्या गोष्टीवर. पटकन विचार करा, आपल्याला थेरम संपवायचा आज 10 मिनिटात आपल्याकडे. या स्टेटमेंटकडे पहा. या स्टेटमेंटकडे पहा, आणि याच्यामध्ये असं म्हटलंय की पहिले जे व्ही बिट आहेत ते सी डॅशशी ऍग्री होत आहेत, त्या व्ही नंतरचे डी पर्यंतचे सी सी ऍग्री होत आहेत, आणि हे दोघांशी ऍग्री होतात, आणि डिस्टन्स आपल्या रिलेशनवर माहिती आहे. मग डिस्टन्स बिटवीन एक्स अँड सी डॅश काय येईल, एक्स आणि सी डॅश म्हटलं तर मी याच्यामध्ये असं म्हटलंय की हा एक्स सी डॅश मध्ये किती ठिकाणी ऍग्री होत नाही. आता हे इथून पुढचे बिट काय दोघांना ऍग्री होतात, म्हणजे दोघांकडे कॉमन आहेत. या कर्सरकडे पहा, xd+1 पासून xn पर्यंत हे बिट दोघांमध्ये पण आहेत, ते सी मध्ये पण आहे, सी डॅश पण मध्ये आहेत. हे बिट कॉमन कोणामध्ये आहेत, सी मध्ये आहेत, आणि इथपर्यंत कोणामध्ये आहेत, सी डॅश मध्ये आहेत. तर एक्स आणि सी डॅश मध्ये सारखं कोण नाही, हे पहिले व्ही नाहीत आणि शेवटचे नाहीत, म्हणजे हे डी पासून व्ही बिट काढायचे. 1 2 काउंट केलं तिथपर्यंत डी येत आहे, डी मधनं व्ही बिट काढायचे, म्हणजे एक्स आणि सी डॅश हे काय डी मायनस व्ही एवढा आहे. डी मायनस व्ही हा कोणापेक्षा लहान असेल नेहमी. आता डिस्टन्स पाहिजे वरती ऑब्झर्व करा, युअर डिस्टन्स इज लेस दॅन इक्वल टू 2v. या ठिकाणी
डिस्टन्स इज लेस दॅन इक्वल टू व्ही म्हणजे एक व्ही इकडे न्या, टी मायनस व्ही कोणापेक्षा लहान आहे, व्ही पेक्षा लहान आहे. आणि व्ही ठिकाणी कोण ऍग्री झालेलं आहे, सी ऍग्री झालेलं आहे. म्हणजे या ठिकाणी व्ही ठिकाणी म्हणजे डिस्टन्स ऍग्री न झालेला म्हणजे हे वेगळं वेगळं असलेलं. एवढ्या बिटला एक्स आणि सी वेगवेगळं आहे, एवढ्या बिटला एक्स आणि सी डॅश वेगवेगळं आहे, बस बाकी काय नाही. मग इथं तुम्ही काय प्रूव्ह केलंय की फक्त एक एक्सप्लेन केलं इथे की डिस्टन्स एक्स आणि सी डॅशची आपल्याला तर करेक्टली डिकोड होत नाही असं दाखवायचं. म्हणजे मिनिमम डिस्टन्स डिकोड काय करेल तर हा नंबर जो आहे डिस्टन्स बिटवीन एक्स कॉमा सी डॅश आणि डिस्टन्स बिटवीन एक्स कॉमा सी यांच्यामधलं रिलेशन हे लेस दॅन ऑर इक्वल टू असेल. इथं पहा हे लेस दॅन इक्वल टू आहे. So this d minus v is less than or equal to v means distance of x comma c dash is less than or equal to distance of x comma c. बरं हे एवढे जसं लक्षात आलं तर फक्त एकच गोष्ट लक्षात घ्या की याच्यावरनं आपण असं लिहू शकतो d लेस दॅन इक्वल टू वरनं आपण असं लिहू शकतो की d मायनस व्ही इज लेस दॅन इक्वल टू व्ही. मग आता d मायनस व्ही हा डिस्टन्स ऑफ एक्स कॉमा सी डॅश आहे आणि व्ही हा डिस्टन्स ऑफ एक्स कॉमा सी आहे. वाटल्यास व्हाईट बोर्डवर लिहून दाखवतो तुम्हाला इथे, याच्यावरच लिहावं लागेल. हे पहा आता इथं ह्या स्टेटमेंटकडे आपण पाहिलं असतं आपण असं म्हणू डी इज मॅथमॅटिकल बॅचमध्ये डी इज लेस दॅन इक्वल टू किंवा टेक्स्ट बॉक्स घेतो मी, डी इज स्ट्रिक्टली लेस दॅन ऑर इक्वल टू 2v. 2v म्हणजे काय v प्लस v आहे. त्याच्यावरून मी काय म्हणेल हा काय एम्प्लाइज करेल दिस विल एम्प्लाय डी वजा व्ही. एक व्ही अलीकडे आणा, डी वजा व्ही हा काय आहे लेस दॅन ऑर इक्वल टू व्ही. फक्त पलीकडे नेला 2v च व्ही प्लस व्ही एक व्ही पलीकडे नेला तर याच्यावरनं काय होत आहे आता डी मायनस व्ही म्हणजे काय इथून इथपर्यंत. आता इथपर्यंत डी प्लेसेस आहेत आणि इथपर्यंत वेगळा आहे. तर डी मायनस व्ही कोणासाठी आहे, डी मायनस व्ही डिस्टन्स कोणासाठी असेल. आता हा इथे सी ऍग्री होतोय म्हणजे इथं सी डॅश ऍग्री होत नाही म्हणजे ते डिस्टन्स कोणासाठी आहे सी डॅश साठी आहे एक्स आणि सी डॅशचं. आणि व्ही हे डिस्टन्स कोणासाठी म्हणजे व्ही आता इथं पहिले व्ही बिट्स कोणाशी ऍग्री होत आहेत सी डॅशशी ऍग्री होत आहेत. पहिले व्ही बिट्स सी डॅशशी ऍग्री होत आहेत म्हणजे ते सी पेक्षा वेगळे आहेत. म्हणजे डिस्टन्स काय आहे एक्स आणि सी मधलं हे व्ही डिस्टन्स आहे. म्हणजे तुम्ही तर प्रूव्ह केलंय की डिस्टन्स ऑफ एक्स कॉमा सी डॅश इज लेस दॅन इक्वल डिस्टन्स ऑफ एक्स कॉमा सी. आणि मग या ठिकाणी आता हे पहा मिनिमम डिस्टन्स आता दोन केसेस येतील, एक तर स्ट्रिक्टली लेस दॅन इक्वल टू असेल तर टाय झाली, इक्वल टू असेल तर ही टाय झालेली आहे. आणि स्ट्रिक्टली लेस दॅन असेल तर मिनिमम डिस्टन्स डिकोडिंग म्हणजे एक्सला इनकरेक्टली डिकोड करतोय सी. म्हणजे इन द फर्स्ट केस एक्स इज डिकोडेड इनकरेक्टली ॲज अ सी कारण मिनिमम डिस्टन्स काय करतो सी डॅशला डिकोड करेल सीला करण्याऐवजी. आणि सेकंड केसमध्ये टाय रिपोर्ट होते. मग अशा ठिकाणी तुमचं तो व्ही एरर करेक्टिंग कोड राहत नाही. जरी तुम्ही व्ही एरर इम्पोज केले असेल तर तो व्ही एरर करेक्टिंग कोड राहत नाही. म्हणजे तुम्ही जे अजून केलेलं आहे हे जे अजून केलेलं आहे हे काय आहे चूक आहे. मग याच्या उलट काय असायला पाहिजे जे आपल्याला प्रूव्ह करायचं होतं ते. कॉमेंट टाका. पण अशा प्रकारे प्रूफ संपता येते. प्रूफ या चॅट बॉक्स मध्ये व्हिडिओ चालू करा सर्वजण. व्हिडिओ चालू करा. आज थोडा 2-3 वेळा लिहिलं प्रॅक्टिस केल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल तो. दोनच तत्व याच्यामध्ये की मिनिमम डिस्टन्स डिकोडिंग विथ इनकम्प्लीट हा करेक्टली डिकोड करत नाही किंवा ट्राय करतो. एवढंच सेकंड पार्ट मध्ये प्रूव्ह करायचं होतं. आणि सी डॅश आणि एक्स यांचं फक्त अग्रीमेंट पाहायचं की आता डिस्टन्स बिटवीन एक्स अँड सी आपण काय समजलं होतं डिस्टन्स बिटवीन एक्स अँड सी हा लेस दॅन इक्वल टू 2v समजला होता. म्हणजे आपण तो एक्झॅक्टली v घेतला तिथे. म्हणजे v या प्लेसला तो डिफरन्स होता असं समजलं होतं. म्हणजे v या प्लेसला डिफरंट होतो म्हणजे तो सी डॅशशी ऍग्री होईल. नंतर डिस्टन्स बिटवीन एक्स कॉमा सी हा काय घेतला होता आपण पुन्हा शेअर करतो ते परत.
ह्या 4 लाईनकडे व्यवस्थित ऑब्झर्व करा. ह्या एक्स कडे इथं पहिले व्ही बीट हे बरोबर सी डॅशशी ऍग्री होतील. इथं V+1 पासून D चे C शी ऍग्री होतील आणि राहिलेले सर्व काय होतील, दोघांशी ऍग्री होतील. हे इथं महत्वाचं आहे. आणि हे ऍग्रीमेंट लक्षात आलं तर कोणत्या ठिकाणी वेगळे आपण खाली लिहिलं तुमच्या लक्षात येईल. पुन्हा पुन्हा वाचायचं चिंतन करा. कॉमेंट मध्ये टाका काही प्रॉब्लेम असेल तर. इथे आपलं फर्स्ट युनिट संपत आहे. आपण याचं रिव्हिजन घेणार आहोत पुन्हा सगळ्या गोष्टीचं पहिल्यापासून. आज किती पार्टिसिपंट आहे? 24. कॉमेंट बॉक्समध्ये टाका काही डिफिकल्टी असतील तर.